भक्ति की मस्ती में मस्त रहो रे, भक्ति तुम्हारी बात मानो हमारी। प्रभु गुण गाही सुर गई और तान में भक्ति भाव रंग में। जय हो कुछ भगवान की, जय हो भगवान, जय हो। आदिनाथ दिवा शांतिनाथ दिवा, आदिनाथ दिवा शांतिनाथ दिवा, भक्ति मादिनाथ दिवा भक्ति माडोरा, मुक्ति पदयोरा, मुक्ति पदयोरा। जय बोलो कुंद कुंदाधो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधाना सर्वधर्माणाम्। आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। मंगलम भगवान वीरो मंगलम ದೀಕ್ಷಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ತೀರ್ಥಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಿರ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿಯಮ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಪರಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾವಕಿಯರ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸವಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ द्वारे ध्वजारोहण स्थले तिष्ठतु सर्व विघ्न निवारणं स्वनियोगं करोतु स्वाहा। भो अंजन प्रति सम्मत्यान दंसन वीर्य सोमंतहेव गहनम् अवृलघु मवाबाहं अट्टुना होन्ति सिद्धानं तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया ज्ञानमिदं सर्वमेव सिद्धे शिरसानमं सामि इच्छामि भक्ति सिद्धभक्ति कावसुगोपदसानुचुं समनानं समदंसन समचरितजुतानं अठवे कपोदुपोकानं अट्टुगुण संपन्नानं उड्डलोय मध्यमि पैठ्यानं तव सिद्धानं नैसिद्धानं संजम सिद्धानं चरित्र सिद्धानं अधिदानागतवर्तमान कालत्रय सिद्धानं सर्व सिद्धानं शरणानि स्वाहा। अकर्त्रिं चैतशैतालभ्यो नमः हरिं निरुपांति स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वचक्षुषे नमः हरिं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अनुचराय नमः हरिं निरुपांति स्वाहा। ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಸಿ ಧ್ವಜ ಆರ್ಸಿ. पूज्यन्ते सदाते तेषां कीर्तिर्भूयात् जिनधर्मामृतप्रियात् जननिकरस्य हितंशात् जनहितशासकगुरवो देवहरिहदेशस्यादर्शो जयता जिन जयता
जयता जयता जयता जिन धर्मोऽयं जयता जिन धर्मोऽयं जयता जिन धर्मोऽयं जयता। बोले परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण नियम सागर जी महाराज की। ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡೋದು। सावधान, ध्वज के लिए सामने सैल्यूट देगा। एक साथ सैल्यूट। दो ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ವಜದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಜಗಿದಾಗ ಆ ಧ್ವಜ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತದೋ ಆ ದಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏನನ್ನ ಶುಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಭ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಉಳಿಯಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಂತ ಶಿರೋಮಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ 108 ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವಿಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಇರುವುದಿದೆಯೋ ಪಂಚಮ ಕಾಲದ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದವರೆಗೆ, ಅಂತಿಮ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಈ ದೇಶ ಧರ್ಮದಿಂದ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಣ. ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳು ನೆಲೆಸಲಿ, ಇರಲಿ, ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮಿಸಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು. ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಿ, ಆ ಯಂತ್ರ ತಗೊಂಡು झुक जाना आएंगे उर्वर आज मेरी कुटिया में आएंगे, चलते फिरते हो। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, देशदी गंगरी धारी रे मेरे गुरुवर न माने, गुरुवर को किसी ने मना दे, मेरे गुरुवर न माने। मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वदा मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचीते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तुडो मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं श्रीमन्नं कुर्वन्तुडो मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं सम्यक् दर्शन बोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिसेन कुर्वन्तुडो मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं नाभियादिनादिपा
त्रिभुवना ताता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभुतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णुपतिविश्वनागरधरा सम्प्रोक्तरा विंशति सैकाली पतिताति षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते ವಸ್ತು ಮೇ ಪ್ರಕ್ಷಮಿತಿ ಇತಿ ಸ್ವಾಹ ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇಡ್ರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಇಡ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ತುಷಿ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ ಇನ್ನ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಶ್ರೀಫಲ ಅದರೊಂಡೊಬ್ಬನೇ ಉಂಡಾವಸನ ಕಾಲೆ ದುಃಖ ನಾಮ್ನ ಪಂಚಮ ಕಾಲ ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಮಾನ ವೀರ ನಿರ್ವಾಣ ಸಂವತ್ಸರ ಮಾಸೋತ್ತಮ ಮಾಸೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ತಿಥಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ज्ञान विद्यासागर नियम सागर परंपरा मुनि आरिका श्रावक श्राविकादि चतुर्विध संघ सानिध्यो आचार्य परमेष्ठ विधानोत्सव निर्विघ्न संपदार्थ क्रिया शुद्धार्थ शांत्यार्थ पुण्य वाचनार्थ नवरत्न गंध पुष्पदादित बीजापुर शोभित शुद्ध प्रासुक जल परिपूरित मंगल कुंभ मंडग्रस्ते स्वस्ते स्थापनम करोमि जम क्षिम हम इड्रत्र ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡ್ರಿ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की नमो छायाणं नमो लुई सब साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयुर्याणं नमो छायाणं नमो लुई सब साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयुर्याणं नमो सीताणं नमो छायाणं रुचिर दीप्तकरं शुभदीपकं सकललोकसुकरं वज्जिनं तिमिरजलहरं प्रखरं सदा जिष्णु चर्चिताना साहर्य विदो सुरेन्द्र क्षीराब्धिवारि वेदपूरय दूतसंवा असंस्पृशाणि विभागयथार्हमीरा संसापये कुसुमचन्दनभूषिताग्रा शातकुम्भ्य कुम्भोघा प्रेमैवरं मम हवसं का विषय जी का अभिषेक करे अपने शुद्ध जल धारा धुल जाए पाप हमारा धुल श्री जी अनंत गुण वाले परम शुद्ध तन वाले इनके चरणों में वंदन अभिषेक करे नित भवनों में सुरदेव लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में एक पुरुष अकृत्रिम बिंब सकल सुर जारा स्वर्गों में भी सुख धारा स्वर्गों के पर्वों में श्री नंदीश्वर की करे हरि
श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध चली धारा धुल जाए पाप हमारा धुल जाए पाप हमारा ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 18,500 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಹಂತ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಹಂತ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು. ಭವ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಭವ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಅರ್ಹಂತರಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿನೇ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಇವರೇ ಅರ್ಹಂತ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳಂತೆ ಈ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಹಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದಿಗಂಬರ ಮುನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಶ್ಚಿತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ. ಎಂಥ ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಏಕೇಂದ್ರಿಯ, ದ್ವೀಂದ್ರಿಯ, ತೀನೇಂದ್ರಿಯ, ಚತುರೇಂದ್ರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ದಯೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಭವ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಜೈನರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ. ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮನನದಿಂದ, ಚಿಂತನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಭಗವಂತನಾಗಬಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರೇ ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಈ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ಅತಿ ಪವಿತ್ರ, ಅತಿ ಮಂಗಲಕಾರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು, ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಭಗವಂತನಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ? ಭಗವಂತನಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಭಗವಂತನಾಗುವಂತಹ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಆ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವಂತರಾಗಬೇಕು, ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತತ್ವ, ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ 8 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿರತಕ್ಕಂತಹ
ವಿದ್ಯಾಧರ ಬಾಲಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು ದೀಕ್ಷಾ ತಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಉಚ್ಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ ಕೇರಳವು ಕೂಡ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಅವರು ಜೈನ ಗುರುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಖವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಕಾರದ ದಾರಿಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು. ಅವರ ದೀಕ್ಷಾ ದಿವಸ ನಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳ ಆ ಮಹೋಪಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಹಂತ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳು. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರದ ಮಾಲಾ ತಿಳಿಸಿರಿ ನೀವು 102 ಸಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ರಿ. ತೀರ್ಥಾದಿಂದ ಶುರು ಆಗಲಿ. 102 ಸಲ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 22 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ದರ್ಶನ ಸುಲಭ ಅಥವಾ ದುರ್ಲಭ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವೇನೋ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಚತುಶ್ಚಕ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಚತುಶ್ಚಕ್ರ ವಾಹನದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ 2-3 ದಿನಗಳು ಸಾಕು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇರೋದು, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಅವರು ಅರ್ಹಂತ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅವರು 36 ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳ ಮೂಲ ಗುಣಗಳೆಷ್ಟು? 36. ಆ 36 ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿನಯದಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅರ್ಹಂತ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸತ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ಹಂತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶ್ರಾವಕರಿಗೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದಲ್ಲ, ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಅವರ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಮಹೋಪಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ 4 ನುಡಿಯುವ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ ಶುರು ಆಗಬೇಕು? 1 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಇವತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಾಳೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿ, ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋರು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಂಗೋಷ್ಠಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗಳ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ, ಎಷ್ಟು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದ್ರೂ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 5 ನಿಮಿಷದಂತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಉಳಿಸಿ. ಆದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ, 3 ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 17 ಪಾಠಗಳು, ಆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಠದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸದವಕಾಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸದವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಾಯಕದ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಅಂದ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಂಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದವಕಾಶ. ಈ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಯಾವ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಎಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಹೇಳುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದುಂಟು. ಅಂತಹ ಸತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಿದೆ. ಸತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಲ್ಲೇಖನ ಮರಣದಿಂದ ಸಾಯೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆಯನ್ನ ಈ ಸತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ
ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವನೆ ಆಗ್ತದೆಯೋ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯಾಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇ ಬೇಕು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಹಾರಚರ್ಯ ಸಮಯ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಜನವಾಣಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतलवाणी, जग जन मन के बल को दोती वचन कहाती जिनवानी। जगवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, जनवाते कर्म करो अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे. 9 साल नमो कर्म చెప్పండి.